शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम हर हर नमः पार्वतीपतये सद्गुरुस्वामिनः आञ्जनेयस्वामिनः गोविन्दं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आलुक्यकविदाशाखां देवान्मीककोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य पिन्वन्दामकथानादं कोनयाति पराङ्गतिम् यत्सुतं सर्वं रामचरितामृतसागरम् अदृप्तम् वन्दे प्रापेदसमकल्मषम् गोष्ठवीकृतबालाशिन्मशकीकराक्षकम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोभनाशनम् अतीशमक्षहंसां देवङ्काभयङ्करम् लङ्घसिंहोत्रेवं कलीलं शोकवन्धीरकात्मजायाः आदाय प्रेणीकदाफलङ्कां नमामि सम्प्राञ्जलिराञ्जनेयं वैदेहीसहितं सुरुद्रमुदले हैमे भामण्डले मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जन्ते तत्त्वं मुनिस्वरम् याख्यान्तं नरदानिपर्वतं रामं भजे श्यामलम् रामे पूर्वसुतावृत्तस्मः तत्त्वज्ञो भरतस्वात्सदयोन् वायुवानुपमेतुजान् वीरस्य विभीषणस्य युवराजतारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलकरोसुकोमफलाय रामं भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिरेभ्यो नमोस्तु जिन्दात्मरुद्गणेभ्यः धर्मात्मा दत्तसन्धस्य रामोदासरिधरिः विशेषात्कृतिर्वः शनैनं जहि रावणम् यत्परं शोधैर्यम् यत्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पदुःखं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। रामो रामो रामैति प्रजानाम् अभवन् कथाः। राम महिमा भगवद अवताराः युगे युगे भवन्ति सम्भवामि युगे युगे। भगवद अवतारस्य प्रयोजनं धर्म संस्थापनम्। धर्म संस्थापनस्य प्रयोजनं सर्वेषां नराणां जन्तूनां वृक्षादीनां स्थावरजङ्गमानां च सर्वदा सौख्यस्य उत्पादनं धर्मेणैव सौख्यम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रयोजनं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्थापने भगवान् बहून् अवतारान् स्वीकार दशावताराः अनन्तरम् आचार्यरूपेणापि परमेश्वरस्य अवताराः भवन्ति। विष्णोरपि जगदाचार्यरूपेण व्यासाचार्यः कपिलाचार्यः इति राममहिमाम् अधिगत्य सोमवासरे बुधवासरे च रामायणं प्रचलति। इदानीं सुन्दरकाण्डे कथा प्रथमतः। अनन्तरम् अस्मिन् दिने श्री चन्द्रशेखरेन्द्रसंयमीन्द्राणां प्रत्यक्षदेवानाम् आराधनमहोत्सवे इति कृत्वा तेऽपि रामावताराः इति किञ्चित् अन्ते उक्त्वा अनन्तरं च नामसङ्कीर्तनं कलियुगस्य मुख्यो धर्मः। सर्वेषु धर्मेषु अयमपि एको धर्मः तदैव वर्तते इति कृत्वा आरभ्यते। पूर्वकथेन सुन्दरकाण्डं சுந்தரகாண்டம் பெருமை ஜாஸ்தி என்னன்னு கேட்டா, நம்முடைய சனாதன தர்மத்துல நேர்மையான தர்மத்தை முழுமையாக கடைப்பிடிச்சு இந்த வரவாளுக்கு முதல்ல கஷ்டங்கள் முன்னறிய எந்த ஒரு நல்ல காரியமுமே முதல்ல செய்யும் போது கஷ்டமா இருக்கும், அதோட ரிசல்ட் வரும்போதுதான் சுகமா இருக்கும். அதே போலதான் இன்பங்கள்லையும்
நமக்கு கெடுதல் கொடுக்காததான ஆத்மானந்தம்ங்கிறது மோட்சம். அது முதல்ல பார்க்கறதுக்கு எத்தது அக்ரே விஷனிவ பரிணாமே அமுதோபமம் கீதை. முதல்ல விஷமா இருக்கு. பையங்களை பார்த்தீங்கன்னா படின்னு சொல்லி டிவியில வர டிவி எல்லாம் விட்டுட்டு படின்னா அவங்க விஷமா இருக்கு. அப்புறம் நல்லபடியா சொல்றதை கேள்வி வந்தானே அண்ணன், அப்புறம் ரேங்க் இருந்து வந்து மெடல் வந்தா அப்ப நல்ல. அதே போல நமக்கு எது வேண்டாதோ அது முதல்ல பார்த்தா அமிர்தம் போல இருக்கும், போக போக விஷமாகும். இதுதான் நமக்கு லைஃப்ல, இதுதான் பிளஷர்னு பேரு. நம்முடைய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. வெளியில சப்தஸ்பர்ஷ ரூபரச கந்தங்கள்னு 5 இருக்கு. இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அதுல ஓடிண்டே இருக்கு. அதுல திருப்தி வரவே மாட்டேங்கிறது. அது நல்லதாவும் இருக்கு, கெடுதலாகவும் இருக்கு. எப்ப பார்த்தாலும் சீரியல் பார்த்துட்டே இருக்கு. இதுல எல்லாம் நமக்கு சுகம் ஏற்படுறது இந்த கட்சியில துக்கத்துக்கு வேண்டிய முளை கட்டுற மாதிரி இருக்கு, முளை அடிக்கிற மாதிரி. விஷயேந்திரிய சம்யோகா எத்ததே அமுதோபமம் பரிணாமே விஷம் இவ தத்துவம் ராஜசம் ஸ்முகம். பிரமாணமா இருக்கும். போக எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் வரக்கூடிய புலன்கள்னால வர சுகங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே நமக்கு பண்ண புண்ணியங்கள் எல்லாம் பேலன்ஸ் வரைக்கும். கச்சிதமா நீங்க பேங்க்ல இருந்து எடுத்து முதலுக்கு செலவு பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா பிரமாதம் சாப்பாடு இப்பெல்லாம் இருக்கு, வண்டி மேல வாங்கிட்டே இருக்கும். கடைசியில ஓடி போகும். ஓடினா ஓவர் டிராப்ட் போகும். கடைசியில திவாலா இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு சௌக்கியம் வரணும்னா அது பண செலவழிஞ்சா வருது. பணத்தை ஜாலியா செலவழிக்கணுங்கிறது போல பணம் கிரெடிட் அக்கௌண்ட் மாதிரி தர்மம், டெபிட் அக்கௌண்ட் மாதிரி பாவம். இதுல என்ன விஷயம் நம்ம சனாதன தர்மத்தை சொல்றதுன்னா, ஒரு தர்மத்தை கடைப்பிடிச்சு டெபாசிட் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. பொதுவாகவே சொல்லுவா, ஆயை கட்டி வயசை கட்டி காட்சி சேர்க்கணுங்கிற அபாசமான விஷயம். இப்போ 2 காசு சம்பாதிச்ச போது 10 குழந்தைகளை வச்சிருந்து 10 காசு நிச்சயப்படுத்தினா சிக்கனம். இப்ப எல்லாம் 2 லட்சம் 3 லட்சங்கிறான். வருஷத்துக்கு சேர்த்தா 25 லட்சம் 26 லட்சம் ஏழு கணக்கு சொல்றாங்க. 2 பேர் சம்பாதிக்கிறா கிடைச்சது. ஒவ்வொரு மாசம் 28 ஏகாட்சி ஆயிடுது. அவ்வளவு செலவு ஜாஸ்தி. வரவு இருந்தா ராமாயணத்துல எது சாரம் தெரியுமோ லைஃப்ல, ராமன் பரதன் பார்த்து கேட்கிறா, ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கியா? அவனுக்கு வரந்து கேட்டு நான் புதுக்கு வந்தேனே, அது தங்க 15 நாள் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் 20 நாள் ஆகுது. பரதன் வந்து அங்க மீட் பண்ணிச்சு 23 நாள் ஆயிடுச்சு. நல்லபடியா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார். அப்படி கேட்கும்பொழுது அவன் பதில் சொல்றதுக்குள்ள இவர் ராஜநீதி எல்லாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்றார். அயோத்தியா காண்டம் 100வது சர்க்கம் எப்படி எல்லாம் பாலிடிக்ஸ் நல்லதெல்லாம் பண்ணலாம்ங்கிறதெல்லாம் அங்க சொல்லிருக்கு. சாமந்தக நீதி, சாணிக்கு நீதி, எல்லாத்துக்கும் மேல வால்மீகி நீதி. அது ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். ஆயத்தே அல்பதரோவியா, வரவு செலவை விட ஜாஸ்தியா இருக்கா? வரவு செலவை விட ஜாஸ்தியா இருக்கான்னு கேட்கிறாரு. செலவு வரவை விட குறைச்சலா இருக்கான்னு. அதுக்கு 2 விஷயம் இருக்குது. நமக்கு 500 ரூபாய் வருதுன்னா 450 ரூபாய் குற்றம் பண்ண தெரியும். 1000 ரூபாய் வருதுன்னா 700 ரூபாய் குற்றம் பண்ண தெரியும். நாம என்ன பண்றோம், இந்த டிஏயும் விலைவாசியும் ஏறுற மாதிரி இருக்குது. டிஏ மாசம் பாயிண்ட் ஏறுறதுன்னா இது ஏற்றுல இருக்கு, அது ஏற இது ஏற, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டிருக்காரு. அது போல எதுக்கு சொல்லுவாரு, சனாதன சமூகத்துல தர்மங்களை பண்ணும்போது பிற்காலத்துக்கும் நல்லது, உலகத்துக்கும் நல்லதாக இருக்கிற கஷ்டங்கள் வரும். இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் சகிச்சுண்டு போறதுங்கிறது பெரிய விஷயம். ராமனே 14 வருஷம் காட்ட கஷ்டப்பட்டார். சீதாயை தேவியுடைய சரித்திரம், சீதாயார் சரிதம் முடிஞ்சு சுந்தரகாண்டத்துல படுற கஷ்டம். ரொம்ப முடியாத கஷ்டங்களை சொன்னா கஷ்டங்கள்ல விருத்தியாருக்கு இந்த கஷ்டங்களை பத்தி சொல்லுவாங்க. அது எப்படி தெரியும், மயிலாப்பூர்லயே வெள்ளம் வந்தது, எங்காமரைக்கு 2 மணி காலங்கள். இந்த கஷ்டத்துக்கு போது வெள்ளச்சேரியை பத்தி கேட்டோம்னா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கு. இதை விட ஜாஸ்தி கஷ்டப்படுவாங்க கேட்டேன். வெள்ளச்சேரிக்காரனை முடிச்சூர்காரனை கேட்டா நான் தேவையில்லைங்கிறான். இப்ப இவர் கூட சொன்னார், ஒரு கார்ல கண்ணாடி மட்டும் போட்டுனார். காரே போயிட்டு ஆளே போட்டுறாங்கிறத பாக்கிறதே ஒரு சின்ன விஷயம். எங்காவது கொல்லேஸ்வரர் மட்டும் இடிஞ்சுக்கலாம், 2 ஃப்ளோர் காலி ஆயிடுச்சுங்கிறாங்க. இந்த கஷ்ட காலங்கள்ல கஷ்டப்படுறவால கேட்கலாம். அதனாலதான் அந்த சுந்தரகாண்ட எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் கேளுங்கன்னா இதுல 2 புரிஞ்சுக்கணும். நாம ஏதோ பெரிய கிட்டாப் மாதிரியும் ரொம்ப பெரிய ரொம்ப நல்லவன் மாதிரியும் நமக்கு போய் இந்த கஷ்டம் வரலாமான்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நினைவு இருக்கு. பகவானு கண்ணிலே என்ன போய் சொல்லிக்கிறார். நான் என்ன பிரச்சனை,
அட இப்ப படுற கஷ்டமோ இதுவோ முன்னாடி பண்ணுங்கிறது புரிஞ்சுக்கல, ஆல்ரெடி பண்ணதுதான் வருதுங்கிறது தெரியாம சொல்லிடும். சீதாதேவியோட உயர்ந்த கேரக்டர் இருந்தா என்ன கஷ்டப்பட்ட. விவேகானந்தர் சொல்றார், எவ்வளவோ லிட்ரேச்சர் நான் படித்தேன், சீதாங்கிறதான ஒரு பெண்ணின் இந்த கேரக்டர் போல எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்லை. என்ன பெருமைன்னா கஷ்டத்தை சைசிலே இருக்கிறது பெரிய பெருமை. சூழல் மாதிரி எல்லாம் பண்ண நம்ம ஏன் கஷ்டத்தை சைஸ் வேணும்னா நம்முடைய எதிர்கலாம் க்ளோஸா பாவங்கள்லாம் குறையுதுங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் வரணும். சட்டம் வராது. சுவாமியை இவன் கண் இருக்கா கால் இருக்கா அப்படி இப்படி. இன்னொரு பேப்பர் திருத்துறேன்னு நான் வச்சுக்கிறேன். சென்டர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு 0 வரைக்கும் மார்க் போடுறேன். வெவ்வேறு டிஃபரெண்டான அந்த பையன் கண்ணாடிதான் எழுதாங்க. வாத்தியாருக்கு என்ன பார்ஷியாலிட்டி பார்த்து ஒருத்தர் 100 போட்டார், ஒருத்தருக்கு 0 போட்டார். அந்த பையன் என்ன சொன்னா 100க்கு மேல மார்க் வாங்கினேன். 0 போட்டு கீழே 100 போட்டிருக்காரு, 100க்கு மேல மார்க். இது மாதிரி பண்ணாருன்னா இவரை வெய்யறதா இல்ல இந்த பையன் எழுதுறதுக்கு அவர் மார்க் போட்டுறாருன்னு சொல்றதா, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால இன்னைக்கு முக்கியமான இடத்துல வரப்போறது, அதுக்கப்புறம் கஷ்ட நிகழ்ச்சி எல்லாம் ஏற்பட போறது. இப்ப நம்ம விவகாரத்து நியூ இயர் போன வருஷம் டிசம்பர் நினைச்சாலே பயமா இருக்கு. அதெல்லாம் நிறுத்தியாகி இப்ப விவகார பஞ்சாங்கம் படிக்கிறேன்னா நினைக்கிறாரு. நம்ம பேசுறதுக்கு இதுதான் வச்சுருவோம். ஆனி மாசம் 3ஆம் தேதி ஒரு பஞ்சாயத்து நேற்றுக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து இன்னைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வேற இருக்கு. அதனால இது ஒண்ணுதான் விவகாரத்தில் சரியா இருக்கு, இதுவும் நல்லா இருக்குங்கிறதாக இன்னைக்கு 7 ஸ்லோகம் இந்த சர்க்கத்து பாக்கி. அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த கஷ்டம் விடியறதுக்குள்ள ஒரு சொப்னம் பாக்குறா, கெஜடா சொப்னம். 2 நிமிஷம் உள்ள விஷயத்தை சொல்லி இன்றைய தினம் அமைஞ்சிருக்கிறது எப்படின்னு கேட்டா நடமாடும் தெய்வம் உலகம் போல கொண்டான தெளிவாளுடைய திருப்தியான நாள் இன்னைக்கு காலைய மாசம் வாடிச்சு. அதுக்கு நான் காட்டால் அங்க போய் நேற்றுக்கு இன்னைக்கு சதஸ் இருந்துட்டு வந்தேன். அதையும் இங்க விசேஷமா கொண்டாடுறா. அதனால நாம சங்கீர்த்தனம் என்ன நடக்க போகுது. இங்க உள்ள விஷயத்துல பூர்வகத்தையில அவ கஷ்டப்பட்டு தனக்கு துன்பம் தாங்காம மகாத்மனா ராமாலக்ஷ்மிஷ்டாரித்ராது சூராது சத்ரு நிபர்ணனாது. நான் இனிமே உயிர் வச்சுக்கிறது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா ராமன் வருவார்னு கோப்பம் இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இன்னும் 2 மாசம் கழிச்சு அவளே என்னை டிஃபன் பண்ணிவிடுறேன்னு சொல்லியிருக்கான். இவளை டிஃபனுக்கு வேண்டி ஏற்பாடு பண்றதாலும் சொல்லிட்டு போட்டான். உங்களை டிஸ்மிஸ் பண்ண போறேன்னு நான் அடுத்த மாசம் தெரிஞ்சேன். இந்த மாசம் கௌரவமா விலகிறதுதான் நல்லது. இந்த பய அடிச்சு நாம பல யோசனைகள்ல சொல்றா. நான் வாழ்வதை விட இறந்து விடுவது தேவலாம் போது ஏன் ஏற்பட்ட மகாத்மாவான கணவரை விட்டு பிரிந்துட்டு அவருடைய சாரித்திரம் அத்திஷ்ட சாரித்திரம் ஆகியவாள். அவனுடைய லைஃப்ல எதிரியா இருக்கிறவங்க கூட, நாத்திகல்ல முதலா இருக்கிறவங்க கூட பல்லுல நாக்க போட்டு ஒரு குற்றம் இழந்து அப்படி வாழறவாதான் ராமன். ஆகியவா அப்படி இருந்துட்டான். நான் கம்பேர் பண்ணுறதா சொல்றேன். பெரிய பெரியதான அசத்துகள்ல தற்கால சொல்றேன். அசத்துகள் கூட தெளிவான ஏதாவது பேசினா அவங்க சமாச்சாரம் வேறக்காக விட்டுருங்க. என்ன ஆட்சி பண்றதான மோடியை கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்க கூட மகாகரிவான்னு அது சமாச்சாரம் வேறதாங்க. ஏன்னா அக்கிஷ்ட சாரித்ராசன் ஒரு வார்த்தை தன்னுடைய கேரக்டர்ல கட்டுக்கு கூட எதிரி கூட ஒரு விதமான அப்பழுக்கு சொல்ல முடியாதபடி மனிதரா இருந்து வாழ்ந்தவர். அதனாலதான் மரியாதா புருஷோத்தமன் செஞ்சாச்சு. கோழை இல்லை அவர் 14,000 ராஷ்டிரத்தால அரமணிகள் சம்சாரம் பண்ணவர். அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன்னா இனிமே எனக்கு நானா உயிரை விட்டு வேற ஒண்ணும் இல்ல. சத்ரு நிபர்ஷன் ஆகு எதிரியெல்லாம் சொல்லக்கூடியதான். ஆனா ஒன்னும் வந்து சேரல. பல சந்தேகங்கள் படுறா. அடுத்த சந்தேகம் ஒருவேளை ராமனே இருப்பாரோ இல்லையோ. இன்னொரு சந்தேகம் படுறா. எப்பவுமே கஷ்டகாலங்கள்ல நம்ம மனசு எப்படி எல்லாம் ஒரு ஆடுங்கிறத எடுத்து காட்டுறதுதான் இந்த விஷயத்துல. ஒருவேளை ராமன் வேற கல்யாணம் பண்ணிப்பாரோ இதெல்லாம் சொல்லாமோ. ராமன் எப்படிப்பட்டவர் இப்படி தெரியாது. இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுக்கு குழப்பம் வரும்போது என்னெல்லாம் நினைக்கப்படாதோ இதெல்லாம் மனசு நினைக்கும். நினைச்சபடி எல்லாம் போகக்கூடாதுங்கிற கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறதுங்கிறதுதான் ராமாயணம். ராமாயணமோ பாரதமோ. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன். நீதி தர்மம் தான் இருந்தாலும் தெளிவா
சாஸ்திரத்தை கேட்கணுங்கிறதோ சூதாடினார், சூதாட்டத்துல பல நிமிஷம் ஆச்சு, தன்னை வச்சு ஆடினார், அப்புறம் மனைவி வச்சு ஆடினார். இதே பிரச்சனை எல்லாம் வந்து நல்லபடியா தர்ம சூழ்ச்சி காட்டி கொண்டுட்டார். அதுக்கு கூட புலங்கி கிடக்காருங்க. 4 பசங்க 4 பேர் தங்கிகள் இருக்கான் சௌக்கியமா. திரௌபதிக்கு பகவான் வந்து 5 பேர்த்தா செலவு இல்லாம அக்ஷய பாத்திரத்துல சாதகம்லாம் நிறைய வருங்கிறார். அப்படி வடிச்சாக்க 100 பேர் சாப்பிடலாம வகையுமா அக்ஷய பாத்திரம் பேரு. இந்த நிகழ்ச்சி கூட இருந்தாலும் என்னதான் இருந்தாலும் ராஜரீகமா வாழ்க்கை வருத்தப்பட்டு இருக்காரு. அங்க ஒரு முனிவர் வராரு, அவருக்கு புலம்ப ஆரம்பிச்சாரு. எப்பவுமே கண்டத்தை பண்ணிட்டு அப்புறம் வருத்தப்படுறது சுமம். அது போல ஒரு சுமம் என்ன போல கஷ்டப்படுவா யாருமே கிடையாது. நீங்க பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் வாழ்ந்துருக்கு, உங்க லைஃப்ல என்ன போல கஷ்டப்படணும் பாத்திருக்காடான்னு கேட்டு இப்படிதான் ஒவ்வொருத்தனும் கேட்டுருக்கான். எங்க ஆத்துக்கு போல கஷ்டம் கிடையாது. மூணு மாணி விஜயாச்சான்னா தெரியாது. அவர் பார்த்தா இருந்தா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பெரிய ஈகோ வேண்டாம். ஒன்ன விட 10,000 மடங்கு கஷ்டப்பட்டவாள்லாம் இருக்கா. உனக்கு தெளிவா ஒரு கஷ்டம் இல்லை. 4 தம்பிகள் புலிப்பால் கூட கொண்டு கொடுக்குறான். அண்ணா இந்த மாதிரி பண்ணினியான்னு ஏதோ பேச்சு கேட்டாங்க. ஒரு காது வரிசையோட இருந்தான். மனைவி திரௌபதி இருக்கா. கிருஷ்ணர் வந்து தாத்தரா வேலை செய்யறாரு காத்துக்க. இன்னும் பயன்பட்ட வேண்டிய முகுதியில அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா இவ்வளவு அவர் சொன்னா யாராவது நலக்கேட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. என்ன கஷ்டமா நடந்து இதே மாதிரி சூதாடி போனோம். அங்க கட்டிங் கூட வேட்டி இல்லை, குறைவை கேச்சு கோவியன்னு கட்டிட்டு உடம்புல ஏதோ பாம்பு கடிச்சு அது சூதா போய் பிரஸ்தாகி கொண்டாடி அது தனியா போய் இவங்க ஒரு தேரோட்டி டிரைவரா ஆகினாங்க. நீதான் கஷ்டப்படுறீங்கிறதான ஒரு பெருமையே நமக்கு வேண்டாம். கஷ்டம் சுகங்கிறது இல்லாத ஆசான் கிடையாது. சூரியனுக்கு கிரகணம் பிடிக்கிறது, சந்திரனுக்கு கிரகணம் பிடிக்கிறது, பூமிக்கு ஆட்டம் வருது. அந்த மாதிரி விஷயத்த சொன்னார்னு சொல்லுவா. இப்ப எல்லா கஷ்டங்களையும் தாங்கிட்டு கட்சியா இருந்து இன்னைக்கு சீதைங்கிறத சீதாயா சனிதம் மகது அப்படின்னு வருது. அடுத்தபடி சொல்றா உயிரோட்டலாம் நினைச்சு அகவான் சத்ருவனே மூலபலாசனு ஒருவேளை நாளுக்கு திரும்பி சன்னியாசம் வாங்கிட்டேன். இல்ல சத்திரம் எல்லாம் போட்டு வேதாந்திகளா செஞ்சாச்சுருவான்னு நினைக்கிறேன். கால் கழிஞர் சாப்பிட்டு வைராக்கியமா இருந்துருவா. எதை தெரிந்து வருவாங்க சத்தம் போனா போட்டுமே வைராக்கி விரக்தி வந்து போயிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அது கூட எல்லாம் இருக்கலாம். அகவா அகவா அகவான்னு ராட்சசேந்திரேன ராவணேன துராத்மனா சத்மனா பாந்தோசூரோ சாகரோ ராமலட்சுமணோ தெரியாம ராட்சி இந்த பசங்க ஏதாவது போய் ராமனங்கள் சொல்லி பாம்பு கொண்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்திருக்கிறேன் இல்லையா, 2 பேரையும் காணவே இல்லையே. ஏன்னா துராத்மனா ராவணேன ராட்சசேந்திரேன சத்மனா நேரம் போய் சண்டைப்படுத்திட்டு முடியாது. பார்த்தாச்சு கரண் பூஷணன் சித்திரத்து 14,000 பேர் நேரம் வந்து பொறிப்படியாயிட்டா. சத்மனா இங்க வேற விதமான வேஷங்களை போடுறதோ ராத்திரில தூங்கும் போதோ வாழதோ பண்ணிருக்கலாமோ என்னவோ தெரியல. இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்துல நாம் ஏவம் இதே காலே மத்து நிச்சாமி சர்வதா ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி மொத்தமா டிசைட் பண்ணத நான் இறந்துள்ளான்னு நினைக்கிறேன். சூசைட் பண்ணிக்கலாமா வேற வழி நீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறேன். சர்வதா டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா போகக்கூடாது. இந்த கஷ்டப்படுற வந்து இருந்துட்டே கிடக்கும் தெரியும். அதான் ஒப்புரு போனோம் சொல்லுங்க. நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை இல்லையா. நம்ம சீக்கிரம் போயிட்டோம். யோகம் நாங்க பத்துன்னு போகக்கூடாதா இது போயிட்டாரு என்ன கடந்தான்னு வச்சு 3 மாசம் இது சனியும் போகக்கூடாது. நம்ம பகல்ல பிறந்ததுலயா அது ராத்திரி பிறந்ததுலயா நம்ம விவகாரமே குருவிட்டு இவங்க கொழுதாத இருந்துட்டே இருக்கா. 300 வயசு விஷயம் கூட நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஏதாவது ஒரு போறதுக்குள்ள வழி கோமத்தை கொடுத்து நமக்கு எல்லாமே அதான் வேடிக்கை. இவன் என்ன சொல்றா, எவன் இதே காலே எனக்கா மரணமோ வரமாட்டேங்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கா வரமாட்டேங்குது. சரி பின்னாடியும் முன்னாடியும் வருது. யாரா விஷம் கொடுப்பா கொண்டான்னு சொல்லி சாப்பிடலாமான்னு ஒருத்தரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். நமக்கும் போக மாட்டேங்கிறது, வேற ஒருத்தரும் நினைக்க மாட்டேங்கிறான். நானா ஏதாவது பண்ணிட்டாதான் உங்களுங்கிற கஷ்டத்துக்கு வரப்போற அல்ல. இதுக்கப்புறம் சகுனங்கள்லாம் வருது. உங்களோட கஷ்டங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும். இதை இந்த காலத்து பையன்களுக்கு போல அசைட்டு தனக்கு அவசரம் எவ்வளோ பிரமாதமா கிடைக்கிறாங்கிறாங்க, கண்டுபிடிக்கிறாங்கிறாங்க. சின்னதான ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் சூசைட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ராமாயணத்தை ஒரு வாக்கியத்தீர சொல்றான்.
ஏது ஜீவந்தம் ஆனந்தோ நரம் வருஷசதாதி கல்யாணி வத காத்தேயம். இதுதான் ராமாயணத்தின் பெரிய உபதேசம். இன்னைக்கு உலகத்துல ஒரு சிறந்ததான ஒரு நீதி என்னன்னு கேட்டா, ஒரு மனிதன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் தானாக உயிரை விடவே கூடாது. எப்பவோ ஒரு நாள் நன்மை வரும். அந்த போக்குலதான் போகணும். போக்கு தான் மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்ப எல்லாம் படிக்கிறான். போக்குங்கிறத பத்தி ஒரு சயின்ஸ் படிச்சா போக்குல இருக்காங்க. சமையல் கலையன்னு படிச்சா கூட இங்க வந்து ஒரு சமையல் கிடையாது. சமையலே இல்லாத ஒரு எல்லாம் சரவண பவாக இருக்கு. போக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த இருந்தாலும் கூட நிஜமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவும் வரமாட்டேங்கிறது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. சொன்னா இங்க பெரிய வேதாந்தத்துக்கு வந்துட்டேன். கஷ்டம் வந்தாலும் சுகம் வந்தாலும் பொருட்படுத்தாமல் ஆனந்தமா மகாபெரிவா மாதிரி இருக்கக்கூடாது. மகாபெரிவாலே இவ்வளவு நல்லது பார்த்துக்க கேட்க பார்த்துக்க. அப்படி ஒரு பக்குவமான ஞானம் வந்து வைராகியத்தோட சாந்தமா இருக்கிறவா ஜென்மாக்கள் எல்லாம் ரொம்ப உசந்துன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கஷ்டம் உண்டா பாபம் கத்துறேன், சுகம் உண்டா பெருமையா பிடிக்கிறேன் இருக்கக்கூடாதேங்கிறா. கன்யா கல் மகாத்மானோ முனையா சத்ய சம்மதாக யுகாத்மானோ மகாபாகாக ஏகாம் நஸ்தியா பிரியா தேவி சாட்ல அந்த 10 நாளைக்கு உண்மையாசம் நான் பண்ணேன். பிரியம் அப்பிரியங்கிறது அந்தோபனிஷத்துல இது வேண்டியது இது வேண்டாதது என்பது எங்க வருதுன்னா, இதனால நம்ம கஷ்டம் வருது. வேண்டுதல் வேண்டாமி இலானடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடிந்த இல்லைங்கிறார். இது ரெண்டும் இல்லாததான ஒரு பிரபை கிட்டே பிடிச்சிக்கணும். இது ரெண்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கிற மனுஷால பிடிச்சிருக்கோம். நம்மளாம் இது ரெண்டும் இல்லாததான் ஆத்மஸ்வரூபம். பெரிய உபனிஷத்துல பிரஜாபதி வித்தியில உடலை நான் என்று நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு பிரியா அப்பிரியம், ஹாப்பினஸ் அன்ஹாப்பினஸ் வந்துட்டே இருக்கும். பால்வாசி மாதிரி உடல் வேறு நான் வேறு நினைச்ச ஞானிகள் தான் கன்யான்னு பேரு. அவளுக்கு பிரியத்தினால ஒரு சந்தோஷம் இல்லை, அப்பிரியத்தினால இல்லை என்று கீதை போல சொல்லலாம். அதெல்லாம் இங்க நினைக்கிறது. ஏகாம் நஷ்ட பிரியா பிரியே. எந்த மகான்களுக்கு நல்லது என்பதனால ஒரு குஷியும் கெடுதலினால ஒரு மனிதனுடைய வருத்தமும் வராமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கை உயர்ந்ததல்லவா. தான் இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு தைரியத்தோட இருக்கக்கூடாதா? அவனுக்கு எப்படி தெரியுமா? ஞானிகளுக்கு தன்யர்கள் தன்யகோ தன்யகோன்னு பாடுறாங்க. ஒரு பக்தி உண்டுனா உலகத்தை ஒரு சிறிதான மறந்த நிலை. இந்த தன்யங்கிற பதம் தன்யனானே சொல்றோம். அவ அப்படி இருக்காங்க. பிரியான்ன கும்பவே துக்கம் அப்பிரியாதிகம் பவேது நமஸ்தேஷாம் மகாத்மனாம். பெரியவாளி நமஸ்காரம். துன்பம் இன்பம் இரண்டிலும் ஒரே போல் மனதை வைத்துக் கொண்டு ஈக்குவலிபிரியமா மேலிருக்கக்கூடியதான மகான்களுக்கு அவாதான் மகாத்மாக்கள். ஏற்பட்டவாள் நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். ஞானம் எனக்கு வரலையே. நல்லது கெடுதல்னால அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்ல இந்த மாதிரி நம்ம மாதிரி இருக்கிற ஆசாமியா இல்லாம ரெண்டுலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய மகாத்மாக்களுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். ஏன்னா மகாத்மாக்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணா அந்த குணங்களை தானா பார்த்தோம். எந்த தெய்வத்தையுமே நீங்க ஈடுபாட்டோட பூஜை பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா அந்த குணங்கள் தானா இங்க வரும். பிளாட்டிங் பேப்பர் எங்க வச்சுனாலும் அந்த இங்க எடுத்துக்கும். அது ஒரிஜினல் பிளாட்டிங் பேப்பர் ரெண்டு கட்டாங்க சரியா இல்லைன்னு அர்த்தம். அது இதுக்கு கிடைக்கிற சக்தி. இதனாலதான் எல்லா பத்திரிகைகளையும் நாம பகவத் அனுகிரகத்திற்கு பாத்திரமாக நம்மளை கேட்டுக்கொள்கிறோம். குரு கிருபைக்கு பாத்திரமாக நம்மளை கேட்டுக்கொள்கிறோம். பாத்திரம்னா அந்த சொன்னர்த்தம் தெரியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாத்திரமா இருக்குன்னு கேட்டா, இப்போ மழை பெஞ்சு ஏற்கனவே நல்லபடியா ஏற்பாடு பண்ணி நீர் தேக்கங்கள்லாம் போதியமா வச்சிருந்தாங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் தெரியும். இவ்வளவு ஒருத்தர் மழை சின்னதா பெய்யுது, வாட்டர் ஸ்கேரிட்டிக்காக 4 அண்டா போட்டு குடியினார் முத்தத்தை அந்த பாத்திரத்தை பண்ணான். எல்லாருக்கும் ரொம்ப 2 ஆளுக்கு பாத்திரத்தை ரொம்பவே இல்லை. ஏன்னு கேட்டா நான் இப்ப கேட்டு சொல்றதுக்கு விசாரமா பண்ணிருந்து நாயிடும். அண்டாவை கவுத்து போட்டான். நீங்க வேற விசாரிச்சு வச்சுக்கிட்டு அவாத்த மழையே இல்லை, அது பிளாட் இல்லை, அது அதெல்லாம் சொல்லிடாதீங்க. அண்டா போட்ட பாத்திரத்தை போடுன்னா மினுக்கு போடு கவுத்து போடுன்னு சொல்லலையாங்க. எப்படி இருப்பாரு விசாரித்தம். ரெண்டாவது கவுத்து போட்டான். நாமெல்லாம் தான் ஒன்னும் பெரியவாழ்க்கையோ பக்தியிலோ கோவிலோ போனா நம்ம மனசுங்கிற பாத்திரம் போக்கஸிங் டிஸ்டா இருந்ததுனாக்க நிறுத்தி போடுறதுன்னு அர்த்தம். அனுகிரகங்கிறது மழை போல வந்துட்டே
நாம பாத்திரத்தை எப்படி போட்டுருவோம், நம்ம வேற ஏதோ கத்திரிக்காய் கவனிச்சுனே தான் கிருஷ்ண பக்தி பண்றோம். கத்திரிக்காய் கருப்பா இருக்கு, கிருஷ்ணன் கருப்பா இருக்காரு. பாத்திரங்கள்னா அனுகிரகம் என்பது மழை போல் வந்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்க ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். மழை போனதுக்கு அப்புறம் டேங்க் கட்டுறாங்க, வேற விஷயம். அதனால எப்படி மகான்களை நோக்கி நான் தன்யனாக இருந்த நமஸ்காரம் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த நல்ல வருவேன். சாகம் தெக்தா பிரியேணைவர் அமேன விதாத்மனா பிராணாம் தெக்ஷாமி பாபஸ்ய ராவணஸ்ய கதாவசம் என்ற பாபம் தெரியல. பாபியாவோட ராவனுடையதான அதீனமாக நான் ஆயிட்டேன். ராமனும் இங்க வராம தெரியல. அவரை விட்டு தெரிஞ்சவன் நான் நிச்சயமாக இருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை, இறந்துள்ளான்னு தீர்மானம் பண்றேன்னு இந்த சர்க்கம் முடியறது. இவ்வளவு சட்டியும் சர்க்கம். அடுத்த சர்க்கத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கிறவனுக்கு திடீர்னு ஒரு சொந்தம். இப்ப ராமன் நேரம் வந்து குதிச்சாருன்னு சொல்லுவோம், ஈஸியா இருக்க மாட்டேன். உங்களுக்கு என்னன்னா இவனுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவான். லாட்டரி டிக்கெட்ல ஒருத்தருக்கு 10 கோடி ரூபாய் விழுதுன்னு வச்சுங்க, சொல்லி வைக்கிறேன். இவன் என்ன பண்ணா, இந்த டிக்கெட் மருதிக்காரனா இருக்கிறதுனால ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஹரிஹர போன்ற கொடுத்து வச்சிருந்தான். அவர் ரொம்ப நல்லவரா இருக்கிறதுனால 10 கோடி ரூபாய் விழுந்ததுன்னு பார்த்து ஷாக்கிட்டோம்னு சொல்றான். இதுக்கப்புறம் இவரை எடுத்துக்கொண்டான். ஷாக்கிட்ட வந்து சொல்லும் போது அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு என்னன்னா, உனக்கு 10 கோடி ரூபாய் வேண்டிருக்குன்னு பேப்பரையும் கட் பண்ணி எடுத்துன்னு போய் இந்த டிக்கெட்டையும் கொடுத்தா அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் உண்டு. அதுக்காக இவன் என்ன பிளான் பண்ணா, இந்த ஃப்ரெண்டு உனக்கு 1 கோடி ரூபாய் தான் என்ன பண்ணுவேன், நல்ல காரியங்கள் கடன் எல்லாம் அடைப்பேன், அது இதுன்னு சொன்னா இப்படி சொல்லியே போறோம். ஏலம் மாதிரி 2 கோடி வந்தான்னு 5 கோடி வந்தான்னு குருகுலத்துக்கு நல்ல காரியங்களாம் நடக்கிறது, 1 கோடி ரூபாய் எழுதி வைக்கிறேன்னு சொன்னோம். சொல்லி வைக்கிறது. அப்புறம் என்ன பண்ணா, நிஜத்தை சொன்ன 10 கோடி ரூபாய் வந்தா என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டேன். உனக்கு பாதி தருவேன்னா இவன் கூட்டான். என்ன இவன் வந்தால் தருவேன் தான் சொன்னா, வந்தாச்சுன்னு அவனுக்கு தெரியும். இப்ப இவனுக்கு இந்த டிக்கெட்டை வச்சுட்டு இருந்ததுக்கு 5 கோடி ரூபாய் எனக்கு வந்துன்னு தீர்மானம் ஆன உடனே ஆள் இல்லை. சில பேருக்கு பாரத ரத்னா போனப்புறம் தான் கொடுக்குறாங்க. யாரா நல்லவனோ போனவன் தான் நல்லவன் தான் கொடுக்க வச்சான். அதனால அது நாம ஜாக்கிரதையா இருக்கிறச்சே எல்லாம் முடியணும். இப்ப அதனால இங்க இவ்வளவு எண்ணத்துக்கு வந்த உடனே திடீர்னு ராமர் வரவிடாது, திடீர்னு ஆஞ்சநேயர் குடிக்கிறார். இது ரொம்ப பெரிய சமாச்சாரம். திடீர்னு ஆஞ்சநேயர் குடிச்சான்னு குழப்பமா கூட ஸ்லோலி இன்ஜெக்ட் பண்ண எதையுமே. அதுக்காக இந்த ராமாயணத்தை என்ன பண்றா, 27வது சர்க்கத்தில் திரிஜடா ஸ்தோப்பனம்னு ஒண்ணு. இது பிரிட்ஜு மாதிரி. இப்ப அந்த 2 பேர் கழிச்சு திரிஜடைங்கிறவோ என்ன பண்றா, சொப்பனம் பாக்குறா. இந்த சொப்பனத்துல ராமர் வெள்ளையான ஹம்சவாகனத்தினால் ஏறிண்டு லட்சுமணனோட வராம இருக்கும். நீ வந்து சீதையை தூக்கி எடுத்து வச்சுன்னு போறாம இருக்கும். இந்த பசங்கள்லாம் ராவணன் கும்பகர்ணன் தான் கழுதை மேல ஏறிண்டு எண்ணெயை தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் தடவிட்டு ஒரு நாக்கை போகுங்க, நல்ல தலையை வச்சு போகுங்க, எல்லாம் இருக்குங்க. அப்படின்னு போறாம இருக்கும். எண்ணெய் போக்குறையில விழுந்திருக்கா மாதிரி ராட்சசாலாம் சொப்பனம் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தா அப்பாலுக்கு இமீடியேட்டா 10 நாளுக்குள்ள நிச்சயமா மரணம்னு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப நேரம் சொப்பனம் பார்த்து கட்டணம் முடிப்பு வந்து எழுந்திருக்கு. எல்லாரும் இவளை நிறைய இருக்கிறது. அவர் சொல்ல போற என்ன அதை சீக்கிரமா சொன்னேன்னா, அண்ணாங்கிட்டான நிறுத்தம் நல்ல போக்கு உள்ள விஷயம். இது வரைக்கும் எல்லாரும் நல்ல பிரதிஷ்டோட இருந்து நல்லபடியா என்ன நல்லது வரணுங்கிறதுக்காக வச்சுக்கோங்க. அதுக்காக இந்த கதையை முதல்ல சொல்றேன். இந்த சந்தர்ப்பத்துல நடுவில் 28வது சர்க்கமா இது 27 தான் இந்த கரண்டு வச்சு நடுப்புற கொண்டு திரிஜடா சொப்பனத்தை சொல்றாங்க. அது ரொம்ப உற்சாரமா இருக்கு. சொப்பன சாஸ்திரங்கிறது கனவு பொய்யா இருந்தாலும் கனவுல பார்க்கக்கூடிய காட்சியினால நமக்கு பின்னாடி வர இண்டிகேஷன் வந்து நல்லது கொடுக்கும் கெடுதல் கொடுக்கும். இண்டிகேஷன் அர்த்தம் ஒண்ணு. அதுக்காக இதுல இருந்து அது வருதுன்னு இண்டிகேஷன் தான் என்னது. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல போகும்போது 4 இடம் கூடச்சு 2 சிக்னல் வந்து என்ன இண்டிகேட் பண்ணி போனேன்னா அதான் மோதல் வரும்னு சொல்றோம். நமக்கு ரொம்ப அவசரம் இண்டிகேஷன் கட்சி 2 போனான். உடனே எதிர்க்க ஒரு வண்டியோட மோதிட்டான். ஏதோ சின்ன ஆபத்துன்னு இருக்கும். இவன் என்ன பண்ணா அந்த சிக்னல் உடச்சுட்டான்.
இதனாலதான் இன்னைக்கு வண்டி இருக்கீங்க. ரெட் சிக்னல் இவங்க போய் இடிக்க வச்சுதா இல்ல இங்க போன ஆபத்து ஒண்ணு இண்டிகேட் பண்ணிட்டா நீங்க சொல்லுங்க. இண்டிகேஷன் அன்றாம் சொல்லுவது இல்லை. நல்ல கொஞ்சம் வந்துருக்கு. ஒரு தந்திக்காரன் ஒரு தந்தி கொடுத்தான். அதை போய் உடனே வாங்கினேன். என்னன்னு கேட்டா சித்தப்பா போட்டாங்க. உடனே அவனை குடிச்சு 4000 அரங்க கடலா இப்ப கொண்டு இதை கொடுத்து என்ன பண்ணும் அங்க அதுபோல இந்த இண்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வேல்யூ உண்டுங்கிறதாக இப்பதான் சொல்ற. அதனால நல்ல சொல்றான் வரதுங்கிறதாக உள்ள விஷயத்த சொல்லி திடீர்னு ஆஞ்சநேயரோட பேசியோ ராமனோ வந்தா என்ன ஆகும்னா அப்புறம் ராமர் வேற கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பையனாங்க. சீதையா கோரம் ராட்சஸ்ய குரோதமூர்த்திதாக ராவணத்து துராத்மன் நடுவர் என்ன பண்றாரு வேற சீதை தீர்மானமா நான் அவங்க சொன்னதை கேட்க மாட்டேன் என்ன வேணா பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பங்கு போலான்னு நினைச்சிருந்துக்கிட்டு சீதைய மாத்திரத்துக்கு மனத்தை மாத்திரத்துக்கு முடியாது போடுறதுன்னு கன்ஃபர்மேஷனை சொல்றதுதான் இவாள ராவணன் கமலா. அவ உடனே இவாள்லாம் மிரட்டுறா முன்னாடி ராவணன் ஒண்ணு மிரட்டி பார்க்கணும். மிரட்ட ஆரம்பிக்கிறச்சே இந்த சொல்றோம் சொல்லி சமாதானங்கிற வரைக்கும் நீங்க இப்போ